संगत जी असीं लगातार जुड़े हैगे आ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अज जिहड़ी UCC की खास मीटिंग होएगी। साडे नाल सर बलजीत सिंह दादूवाल जुड़ चुके हैं। गल की शुरुआत फतेह दी सांत तो करने दादूवाल साहब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह तुहानूं ते सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ। दादूवाल साहब जिस तरीके नाल UCC की असीं गल करिए सेंटर की सरकार असीं गल शुरू करते हैं सेंटर की सरकार तो किते ना किते उन्होंने हिंदू पक्षी या हिंदू सोच वाली सरकार कहा जाता है। UCC आने तो बाद पूरे मुल्क के अंदर सिखां की गल खास करके मुसलमानों की गल करिए उन्होंने दिल्ली 'च एक भावना आ रही है कि केंद्र सरकार मनुस्मृति लागू कर रही है। एक कानून इक्को डंडे के नाल सारिਆਂ ਨੂੰ हाकना चाहती है। अज इस मसले के उत्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बड़ी वड्डी मीटिंग की है। तुसीं उहदे अंदर शमूलीयत की है, मीडिया अलाउड नहीं सी कि अज दीयां खास गलबातां होईयां ने अज इस मीटिंग। देखो सब तो पहली गल तो यह है कि जिन्ने भी अज 13 स्टेटां 'चों इत्थे नुमाइंदे आए आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिख संस्थावां दे मुखी भी सीगे और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ रिटायर्ड जस्टिस भी सीगे। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ UCC ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਥੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ 11 ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। कुछ सवाल खड़े होंगे ने SGPC की गल करिए, श्रोमणी अकाली दल की गल करिए, दिल्ली के अंदर जागो पार्टी की गल करिए। इन्होंने 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस अंदर मैंशन किया कि असी मुड्डों ही रद्द कर दें। तुहाडी गल ठीक है कि जद तक कानून की कोई ड्राफ्ट साढ़े अगे नहीं आता तद तक असी उहदे हाँ या ना नहीं कर सकते। मगर सवाल कितने ना कितने बड़ा वड्डा सवाल क्वेश्चन मार्क बन के खड़ा हो जाता है। मुसलमानों के 3 तलाक का कानून उन्होंने तो खोलिया गया। पिछले कुछ सालों की गल करिए मॉब लिंचिंग देखते हैं कि गां के नाम के उत्ते गऊ माता के नाम के उत्ते मुसलमानों के नाल कितने ना कितने सिखा च लगता है कि कितने साड़ी किरपान के उत्ते हमला ना हो जाए, साड़ी पग लाने ते पाबंदी ना हो जाए। एक डर है वो कितने ना कितने सरकार वालों ही बनाया गया ना कि मुसलमानों नाल हो सकता है। उन्होंने 3 तलाक का कानून जिहड़ा खो लिया गया है। तो होर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की गल करिए कि उहदे उत्ते भी उन्होंने सवाल हो सकते हैं। जदों सिखां दे दिल च भावना आती है तो एक डर पैदा हो जाता है। कितने ना कितने तुहानूं लगदा नहीं इस डर नूं केंद्र की सरकार के वल्लों दूर करना चाहिए है। गुरु का खालसा कदे भी डरदा नहीं, मैं समझदा गुरु का खालसा हमेशा तैयार बर तैयार रहिंदा वा। ये कदे भी डरदा नहीं। जिन्नियां संस्थावां जां आगूआं दे वल्लों अपोज किया गया, मुड्डों रद्द किया गया, मैं बेनती करनी चाहुंदा कि रद्द किया की गया वा दसो तो सही। कोई कागज़ सामने आया होवे जिन्हों रद्द करता, कोई ड्राफ्ट सामने आया होवे जिन्हों रद्द करता। अजे तो सिर्फ UCC गल ही सामने आई भी यूनीफार्म सिविल कोड लागू किया जाना, उहदे लई अपने सुझाव दिओ। अजे तो सुझाव मंगे आ जां तां तुसीं सुझाव दिओ कि असीं गलबात तो भज्जणा चाहुंदे, सुझाव ही नहीं देना चाहुंदे। सुझाव देने चाहिए। जिस भी देश में रहने उत्थों के कोई कायदे कानून होंगे आ, विदेशों भी सिख रेंदे, अपने धर्म की आज़ादी है पर उत्थों का भी जो सिविल कोड आ उन्होंने मनते हैं। इत्थे असीं अपने धर्म की आज़ादी में रेंदे आ, इत्थों के जोड़े कानून आ उन्होंने भी असीं मनना वा क्योंकि इस देश धरती ते रहने आ और इस देश की आज़ादी लिए सब तो बड़ा योगदान आ। तो केंद्र सरकार किवें साडीआं कुर्बानियां नूं इग्नोर कर देगी। सिखां कोलों नामदान इशनान नहीं खोया जा सकता, सिखां कोलों जिहड़ी साडी कुर्बान वो नहीं खोई जा सकती। साडी दस्तार साडे जिन्ने भी साडे जिहड़ी रहत मर्यादा दे अंग आ गुरु दे बख्शी हुईआं सानूं जिहड़ियां दातां उहनूं कोई सरकार जिहड़ी वो खो नहीं सकती। तो मैं नहीं समझदा कि केंद्र सरकार
ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰੂ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਹੇਲੇ ਗਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੌਂਗਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ 12 ਇੰਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ, 9 ਇੰਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ 6 ਇੰਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਦਬਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 1984 ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਢਾਹ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 9 ਇੰਚੀ 6 ਇੰਚੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1163 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੋਪਵੇ ਬਣਾਤਾ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਧਰ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਵਾਰਥ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕੰਡੈਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। एक आखिरला सवाल, 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगुवाई के अंदर बना दी गई है कि खाली UCC यूनीफॉर्म सिविल कोड के उत्ते गल होएगी या होर पंथक मसले जिवें असीं दोनों ने डिस्कस किए हैं कि उन मसलों के उत्ते भी सरकार के अगे अपना पक्ष रखा रहेगा? सिखां दे दिलों के अंदर जिहड़ी डर की भावना, चाहे असीं गुरुद्वारियां की गल कर लईए, किरपान की गल कर लईए, आनंद मैरिज एक्ट की गल कर लईए, कि तुहानूं लगदा 11 मैंबरी कमेटी उन सारे मसलों के उत्ते भी गल करेगी? समझदा कि इन्हां सारे मसलिਆਂ वास्ते भी कमेटियां बननियां चाहीदियां, गलबात होनी चाहिए। पर ये जिहड़ी 11 मैंबरी कमेटी है ये यूनीफॉर्म सिविल कोड के उत्ते ही बनाई गई है कि संगतां दे सिखां दे सारियां स्टेटां जो विचार लैके ला जिहड़ा ला मंत्री है साडा ला मिनिस्टर आ उहदे सामने जिहड़ियां ये गल्लां रखियां जाण, कानूनी मंत्री जिहड़ा इंडिया दा उहदे सामने भी सिख जिहड़ा इस तरह दे नाल सोचदे साडीआं आ भावनावां। ये 11 मैंबरी कमेटी सिर्फ इस वास्ते बनाई गई है। बाकी जिन्ने मसले आ इन्हां ते सारियां संस्थावां नुमाइंदा जथेबंदियां, चाहे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, होर जिन्नियां साडीआं संस्थावां संप्रदावां टकसालां उन्हां दी एक सांझी कमेटी बना के पंथ दे सारे मसलिਆਂ ते निजी हितों तो सियासत तो उपर उठ के गलबात जी होनी चाहिए तो केंद्र सरकार नाल टेबल टॉक वो करनी चाहिए है। ऐसा बिल्कुल सरदार बलजीत सिंह दद्दूवाल साहब ने बड़ी वधिया गल की कि अगर अज कौम इकट्ठी हुई है, एक प्लेटफार्म के उत्ते इकट्ठी हुई UCC के मसले के उत्ते, इसी तरीके दे नाल पंथ के हर मसले के उत्ते इहो ही एका दिखा के साडियां प्रबंधक कमेटियां, चाहे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल कर लीए, श्रोमणी कमेटी की गल कर लीए या हरियाणा कमेटी की गल कर लीए, पंथ नूं जागना पेगा। इन कमेटियां के राही अपनी आवाज़ सरकारां तक पहुँचानी पेगी, तद जाके ही कित्थे पंथ के मसले होणगे। आउण वाले समय होर मसले लैके असीं फिर हाज़र होवांगे। लैने सरदार दद्दूवाल साहब तो इजाजत। भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की।